بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو سب سے بڑی اور انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا، جس میں عمران خان لائیو سپریم کورٹ کے اندر نیب ترمیم قوانین میں عمران خان نے وہاں حاضری دی، جو گزشتہ روز 2-3 دن پہلے ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان کو ہر حال میں پیش کیا جائے، تو عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے، لیکن عمران خان کی وہ نیلی شرٹس والی تصویر جتنی وائرل ہوئی، آپ اگر یوٹیوب کھولیں، یوٹیوب کے ہر پنے میں آپ کو عمران خان کی وہ تصویر نظر آئے گی۔ اگر آپ فیس بک، ٹویٹر یا ٹک ٹاک یا کوئی اور سوشل پلیٹ فارم کھولیں، ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو عمران خان صاحب کی وہ تصویر نظر آئے گی جس تصویر نے جنگل میں آگ کی طرح وہ تصویر پھیلی ہے۔ اب دیکھیں، عدلیہ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، اداروں کو بھی، حکومت کو۔ عمران خان کی ایک تصویر نے اتنا عوام کے دلوں پہ راج کیا ہے کہ آج ہر سوشل پلیٹ فارم پہ عمران خان ہی ہے۔ عمران خان کتنا مقبول ترین لیڈر ہے اور کتنی مقبولیت ہے عمران خان کی، وہ آج کی اس تصویر نے سب کو بتا دیا، سب کو دکھا دیا کہ عمران خان کون ہے، کتنا طاقتور لیڈر ہے اور کتنی طاقتور شخصیت ہے عمران خان۔ یہ آج عمران خان نے سب کو خود بتا دیا، عمران خان کی ایک تصویر نے۔ اب عمران خان مزید بھی آپ کو پتہ ہے آتے رہیں گے اور کہیں نہ کہیں عمران خان کی تصویر ویڈیوز وائرل ہوتی ہی رہیں گی، لیکن بات تمام کی یہ ہے کہ اب عمران خان کو 9 مئی واقعات میں پکڑا گیا اور اس کے بعد عمران خان کی کوئی آڈیو، عمران خان کی کوئی ویڈیو، عمران خان کی کوئی تصویر وائرل کسی صورت نہیں ہونے دی۔ لیکن آج جج ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہر صورت میں ہمیں عمران خان چاہیے اور ہم اس سے لائیو سوالات پوچھیں گے، اور ججز نے وہ سوالات پوچھے۔ ان ججز کے معاملات میں لوگوں نے عمران خان کو بھی دیکھا، اور جو محبت عمران خان کے ساتھ لوگوں نے کی، وہ پورے سوشل میڈیا، جہاں جہاں میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سب جگہ عمران خان اس ٹائم چھایا ہوا ہے۔ یہ مقبولیت ہے عمران خان کی۔ اب مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ روز جو سوالات پوچھے گئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان نے کھل کے اس چیز کی بات کی کہ وہ ہمارا کوئی ذاتی عمران خان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر ہمارے جو مطالبات تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 12-13 سال سے اختلافات تھے، بولتے ہیں اگر وہ ہمارے اختلافات دور ہوتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ تھا، جو گزشتہ روز انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو بندر باٹ ہو رہی ہے عہدوں کی، جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جس طرح کے معاملات ہیں، اب مزید افواہیں اڑا رہی ہیں۔ اب ایم کیو ایم دیکھیں، گزشتہ کئی ویلوگز میں ہم نے بتایا تھا مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم میں کیوں آئے، کس وجہ سے آئے۔ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے اندر مصطفیٰ کمال سے چیئرمینی کی وجہ سے آئے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو چیئرمینی دیں گے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کو وہ چیئرمینی نہیں ملی۔ البتہ ابھی تک جو تاحیات جو فیصلہ آیا اوپر سے، وہ یہی آیا ہے کہ خالق مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے تاحیات چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ تاحیات والی جو بات ہے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، نہ ہمیں، نہ اوپر والوں کو، نہ عوام کو۔ سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر تو تاحیات والی کہانی نہیں ہے۔ اگر کسی اور پارٹی کے اندر ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن ایم کیو ایم کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے اندر جو دڑے بن گئی ہیں اس ٹائم، کچھ خالق مقبول صدیقی کے حامی ہیں، کچھ فاروق ستار کے حامی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے حامی ہیں۔ اب ان 3 دڑے آپ کے سامنے ہیں، اور اشلت العباد گروپ جو ہے، جس کی میں نے کئی ویلوگز میں پہلے بات کی تھی کہ ایم کیو ایم کے لیے الطاف حسین کی اجازت سے جو پارٹی نئی منتخب ہوئی ہے، جس کا نام بھی کئی ٹائم بعد منظر عام پہ آنے والا ہے، اس میں اشرت العباد گروپ تھا، جس نے نئی پارٹی کا آغاز کرنا تھا ایم کیو ایم کے لیے، مہاجروں کے لیے۔ وہ جو چیز تھی وہ آنے والے وقتوں میں بھی آنے والی ہے، لیکن
बात ये है, सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब, जो माजी इनका था, मैंने इनकी पूरी एक हिस्ट्री अपने पीछे, मैंने जो 2 व्लॉग थे उनमें आप देख सकते हैं मेरे उन व्लॉग को, मैंने अल्ताफ हुसैन साहब की वो पूरी सियासत पे मबनी हिस्ट्री आपके सामने रखी है, जो हमने कैलकुलेट की है, जिसमें हमने पूरे फेसबुक, यूट्यूब और गूगल से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हिस्ट्री अल्ताफ हुसैन की हमने ये उठाई, जिसमें हमें मालूमात हुआ कि अल्ताफ हुसैन बचपन से लेके और अभी तक जो अल्ताफ हुसैन की सियासत का आगाज था और अभी तक ये किस किस स्टेप पे गई, ये तमाम स्टेप की बातें हमने उस तमाम पूरी हिस्ट्री में आपको, 2 मेरे ऐसे व्लॉग हैं जिनमें मैंने पूरी कहानी अल्ताफ हुसैन के बारे में आप लोगों के आगे शेयर की है। जिस किसी को अगर देखनी है तो मेरे पिछले व्लॉग में जाके वो दोनों वीडियोस देख सकता है और अल्ताफ हुसैन की हिस्ट्री पढ़ सकता है। वो तमाम हिस्ट्री काबिल कबूल है और तमाम हिस्ट्री मुकम्मल यकीन के साथ हम कहते हैं कि एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सियासत को अपनी अना में लेके आना, ये चीज ऐसी है कि इससे कौम को भी नुकसान है, इससे इदारों को भी नुकसान है, मुल्क को भी नुकसान है। मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आगे इकदाम करने चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से पीछे हटना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं जेडीसी के एक हवाले से बात कर रहा हूँ। लोगों ने रमजानों में जेडीसी पे बेपनाह इल्जामात लगाए, बेपनाह मीम्स बनाई जेडीसी के बारे में, लेकिन यकीन जानिए जिस तरह के इंतजामात जेडीसी ने किए हैं अवाम के लिए, वो काबिल तारीफ है। हमारा खुद का विजिट हुआ वहाँ, हमने खुद अपनी आंखों देखा, आपको हाल सुना रहे हैं। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। कराची के अंदर जितनी मसाजिद हैं, इन मसाजिद में जब लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद वहाँ के जो इंतजामिया फौरन पंखे बंद कर देते हैं। कितना कितनी अजियत में नमाजियों को वो लोग ला रहे हैं। और मैंने ये देखा जेडीसी के प्लेटफॉर्म पे, रोड के किनारे पे कम से कम 6 से 7 पंखे लगे हुए हैं, वो खाली वहां बैठने वालों के लिए। इतना इंतजामात वो करता है, उसके दिल में ये चीज नहीं है कि कोई शिया यहाँ आ रहा है या कोई सुन्नी आ रहा है, कोई उसके दिल में सिर्फ इंसानियत है कि यहाँ हर परेशान इंसान आ रहा है। उसके दिल में ये बिल्कुल चीज नहीं है कि कौन हिंदू आ रहा है, कौन मुस्लिम आ रहा है, क्या उसका मंसल है, क्या इसके दिल में ऐसी कोई चीज नहीं है। जो लोग उसके खिलाफ इस तरह के प्रोपेगंडे कर रहे थे, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, देखें आप सुनी सुनाई बातों पे और सोशल मीडिया पे देखने के बाद फौरन एक्शन ले लेते हैं। आपका काम बनता है, आपने जिस बंदे के बारे में सुना उस बंदे के उस इदारे में जाके आप तहकीक कर ले, आपके सामने वो तमाम चीजें आ जाएगी। बहुत बेहतरीन जेडीसी की लैब है और इसमें बहुत बेहतरीन वो काम कर रहा है। और जिस तरह वो गरीबों की मदद कर रहा है, वहां मैंने खुद देखा गरीब नहीं, अमीर कारों से भी उतर के लोग उसकी लैब में आए और लोग अपने टेस्ट फ्री में करवा के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो बेहतरीन लैब है, उसके जितने रिजल्ट है 100% बेस्ट रिजल्ट है, और इसके साथ वो एक फ्री है और गरीबों के लिए भी बेहतरीन है। और हर कोई आप परेशान है, परेशान लोगों के लिए मुनासिब चीज है। इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप उसकी जानकारी कर लीजिए, उसके बगैर आप उंगली नहीं उठाया करें। सुनी सुनाई बातों पे उंगली उठाना यह गलत चीज है। आप पहले पूरी तहकीक कर लें, अगर आपको तहकीक के बाद वो चीज गलत लगती है तो आप उंगली उठाने के हकदार हैं, फिर आप उसके खिलाफ बोलने के हकदार हैं। वरना ऐसा न कीजिए कि किसी की जात के ऊपर, किसी के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाएं जो कि उस बंदे के पास चीज है ही नहीं ऐसा कुछ, उसके बावजूद हम लोग इस तरह अगर इल्जाम लगाएं, ये चीज सरासर गलत है। और इसके साथ साथ कराची के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि ये एम और एम लंदन के हवाले से जो आज का फेसबुक, यूट्यूब, खासतौर पर यूट्यूबर कराची के हवाले से काफी अफवाहें दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में। अल्ताफ हुसैन के बारे में हम आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से इस टाइम किसी स्टैब्लिशमेंट का कोई राब्ता नहीं है, किसी इदारों का कोई राब्ता नहीं है, और कोई एम लंदन की यहाँ कोई जाल बिछा हुआ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, खुफिया बातें हो रही हैं, वो सिर्फ छुपे छुपाए हो रही हैं, कहीं सामने नहीं है। अगर ये सामने करेंगे इस टाइम इन पे जो सख्ती है, जिस तरह हमने आपको बताया था कि भुट्टो के दौर में जो एमकेएम पे मेहरबानी की गई कि एमकेएम की वर्कर कन्वेंशन भी होती थी, एमकेएम के पूरे इजलास भी होते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लोग खड़े होते थे और वहां दफा 144 लग जाती थी। यही हाल इस टाइम एमकेएम लंदन का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है। तो लिहाजा आप अपने दिल से ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दे कि अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी अभी कंफर्म है या अल्ताफ हुसैन का किसी से कोई राब्ता हुआ है, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर कोई सोशल मीडिया पे
या यूट्यूबर ऐसा कोई प्रोपेगंडा उठा रहा है कि वो बोल रहा है अल्ताफ हुसैन वापस आ गए हैं और अल्ताफ हुसैन की सियासत होने वाली है, तो ये चीज बेबुनियाद है। क्योंकि देखो, जिस चीज का अभी बिल्कुल भी कंफर्म पता ही नहीं है, कि अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में जो गलत अफवाहें लोग उठा रहे हैं, इन पे आप कान मत धरें। ये लोग सिर्फ गलत कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने पास यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ऐसी कोई हरकत नहीं है और ऐसी कोई हकीकत नहीं है।